स्वागत लैके हाज़र हाँ जी प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ शुक्रगुजार सिंह। दोस्तों कहते हैं कि विद्या विचारी तां परोपकारी। वाकई विद्या विचारी भी है तो परोपकारी भी है, पर ज्यों-ज्यों समा बदलिया है इस पढ़ाई के खेत्र विच, विद्या के खेत्र विच, सिक्ख्या प्रणाली दे विच बहुत सारे बदलाव आए हैं। एक वो समा हुंदा सी जदों घरां दी चार दीवारी दे विच बैठ के मापे ये गल्लां करदे सन कि बच्चों नूं बहुते दूर पढ़ाउण नहीं भेजना। उदों मदरसे हुंदे सन, उदों धर्मशाला हुंदी सी, ते भी हुंदा सी कि कोई पिंड दा, शहर दा जां इलाके दा कोई गुणी बंदा घरां दे विच जाके भी विद्या दिंदा हुंदा सी। वो समा तख्तियां दा हुंदा सी, वो समा सलेटां दा हुंदा सी। पर ज्यों-ज्यों समा बदलिया फिर पिंडां विच, शहरां विच स्कूल बनने शुरू होए, कॉलेज बने, यूनीवर्सिटियां आईयां, फिर वो सलेटां वाला समा, वो तख्तियां वाला समा फिर हौली हौली किताबां दे विच आ गया। सानू किताबां मिलियां, सानू लाइब्रेरियां मिलियां, सानू पता लगा कि किताबां दा की महत्व है, कापियां दा की महत्व है, एक पैन दी की ताकत है, एक कलम दी की ताकत है। फिर समा बदलिया ते अज 21वीं सदी दे विच, अज दे दौर दे विच साडे हत्थां दे विच जिथे किताबां हुंदियां सन उत्थे नाल दे नाल हुण मोबाइल भी आ चुके ने, लैपटॉप भी आ चुके ने, कंप्यूटर भी आ चुका है, हार्ड डिस्क है, सॉफ्ट डिस्क है। तो कई बारी जदों मापियां नाल गल करिए, बजुर्गां नाल गल करिए तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट होंदे हन उन्होंने भी नहीं पता हुंदा सी कि इन्हां दे राहीं भी एजुकेशन दित्ती जाती है। ये जो सिक्ख्या नीति है, सिक्ख्या प्रणाली है, सिक्ख्या दा खेत्र है, इस दे विच टैक्नोलॉजी दा की महत्व है, इस उत्ते अज असीं गलबात करनी है प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। ते मेरे नाल स्टूडियो विच ने डॉक्टर हरदीप सिंह जी जो कि गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी विखे बतौर OSD टू वाइस चांसलर सेवावां निभा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर अज दा साडा विशा टैक्नोलॉजी इन एजुकेशन, यानी कि सिक्ख्या खेत्र दे विच तकनीक, टैक्नोलॉजी या आधुनिक टैक्नोलॉजी की गल कर लीए, उसने प्रवेश कर लिया है, उस उत्ते गलबात करनी है जी। एक समा वो भी हुंदा सी जिस तरह मैं गल कीती कि बहुत घट लोगों को एजुकेशन हुंदी सी, पर जिन्हां को हुंदी सी वो किसी ना किसी तरह प्रचार भी करते सन ते प्रसार भी करते सन। पर अज दे दौर विच सिक्ख्या नीति दे विच, सिक्ख्या दे खेत्र विच, पढ़ाई विच टैक्नोलॉजी आ गई है। तुसीं अज दे दिनां विच टैक्नोलॉजी ते एजुकेशन दे कंसैप्ट नूं दोनां नूं इकट्ठियां लैके किस तरह देखदे हो? देखो जी, असीं जिहड़े दौर दे विच अजकल जी रहे हां जी, उहनूं टैक्नोलॉजी दा दौर कहंदे आ जी। इहनूं कई होर तरीके नाल भी जाणिया जांदा है, जिवें नॉलेज इकोनॉमी है, डिजिटल इकोनॉमी है, टैक्नोलॉजिकल इकोनॉमी है। तो असीं चाहिए या ना चाहिए, जानिए या ना जानिए, असी सारे ही टैक्नोलॉजी तो अफेक्टेड हाँ किसी ना किसी फॉर्म दे विच। चाहे असी सीधे तौर पर टैक्नोलॉजी का यूज़ ना करते होइए, मैं सिर्फ सूचना टैक्नोलॉजी की गल नहीं कर रहा, मतलब किसी तरह की भी टैक्नोलॉजी भावें असी सीधे तौर पर यूज़ ना करते होइए, पर साडियां जिंदगियां जिहड़ियां ने वो टैक्नोलॉजी तो प्रभावित जरूर ने किसी ना किसी तरह। तुसीं अपने आले दुआले वेखो, हर खेत्र दे विच ही तरक्की हुई है। सड़कां देख लो जी, नवीं गड्डियां आ गईयां, बने हवाई जहाज नवे आ गए, तो एग्रीकल्चर दे विच देख लो कई तरह की तरक्की हुई टैक्नोलॉजी नाल। इस तरह बिजली दे जनरेशन ते वितरण दे विच, पेट्रोल पंप वेखो किड्डे सोहणे, जिथे मर्जी, मेरा कहण दा मतलब भी हर पासे ही टैक्नोलॉजी ने तरक्की कीती है, ते असीं उस तों वांझे नहीं रह सकदे। साडीआं जिंदगियां जिहड़ियां उस तों अनअफैक्टेड नहीं रह सकदियां। तो असीं टैक्नोलॉजी दे प्रभाव हेठ हैगियां। इसी तरह सिक्ख्या सिक्ख्या साडे जीवन का, साडे समाज का एक बड़ा ही वडमुला अंग है। बिल्कुल बिल्कुल। जे सारी चीज़ां वो टैक्नोलॉजी तो अफेक्टेड ने तो सिक्ख्या उस तो वांझे नहीं रह सकती, उस भी डेफिनेटली प्रभाव पेगा, उसका यूज़ होएगा। माड़ा चंगा बाद की गल है, पर उसका प्रभाव जरूर पेगा और पै रहा, पैना चाहिए भी है जी जी जी। मैं जिथों तक तुसीं सिक्ख्या की गल की, इस तो पहले कि असीं टैक्नोलॉजी का प्रभाव सिक्ख्या ते वेखीए, मैं ये गल दसनी बड़ी जरूरी समझदा है कि सिक्ख्या दो तरह की होंदी जी। एक सिक्ख्या होंदी है जिन्हों असी जिवें डिग्री आपां ग्रहण करके अपनी जीविका करते हैं, रोज़गार लभदे हैं, रोज़गार मिलता सानूं। अंग्रेजी दे विच उहनूं जरा ज़्यादा चंगी तरह कहा जा सकता, कहते एजुकेशन दो तरह की है, एजुकेशन फॉर लिविंग एंड एजुकेशन फॉर लाइफ। बिल्कुल। एक है भी जिहड़े सानूं रोजी रोटी दिंदी है, जीवन ਅਤੇ जीण लई, जीवन ਅਤੇ जीण लई। दूजी तरह की एजुकेशन वो है जिहड़ा सानूं चंगा इंसान बनाउंदी है। बिल्कुल। और नाल असीं चंगा इंसान बन के
ਆਪਣਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਇਮਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸਮੁੱਚਾਈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਖਤੀਆਂ ਦੀ, ਸਲੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸੀ, ਗ੍ਰੀਸ 'ਚ ਸੀ, ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਲਾ, ਨਾਲੰਦਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੀਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਟਨਬਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆਪਣੀ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ। ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਆਏ, ਮੀਡੀਆ ਗਰੋਥ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਕਿਤੇ ਭੇਜਣੀ ਆ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, 15 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਚ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਡੀਓ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਇਆ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਵੀ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਗਰੋਥ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕਦਮ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗਰੋਥ ਵਿੱਚ, ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਈ ਬੁੱਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜੋ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਐ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ 70% ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਸਿਰਫ 2-3% ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਾੜ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਾੜ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮਾਜ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਐਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਐਸੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਅਸੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ 4-5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ, ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਰਿਸੋਰਸਫੁਲਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰਕਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮ ਇੱਕ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਉਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇ ਚਾਹਵੇ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵੀ ਤੇ ਐਬਸੈਂਸ ਵੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਔਰ ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਮੇਨ ਨੌਲੇਜ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਲੈਵਲ ਆਨਵਰਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਰਿਟਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ,
ਐਸੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕਲਾਸਿਸ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 70-80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਰਬ 37 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 70-80% ਕੱਢ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ, ਟੈਬਲੇਟਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਅਰਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 50 ਅਰਬ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ 6 ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 80% ਲਗਭਗ 70-80% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਾਈਫ, ਕਰਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਕੂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਟੂਲ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਸਾ ਟੂਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤਾਂ 50% ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਗਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਐਂਡ ਅਪ ਸਮਵੇਅਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੀਚਰਸ ਦਾ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ। ਆਓ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। सुपने बड़े प्यारे हाय दिल बटे को ही जिंद बटे अज मुल करें दे सारे छड़ा छड़ा दिल कर छड़ा छड़ा सर धते वाली छड़ा छड़ा सन दिल विच छड़ा छड़ा हम मिलना हम मिला हम मिलना सर धते वाली छड़ा छड़ा Let's do it again.
ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ OSD ਟੂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਕੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 6-7 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਟੋਟਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਟੋਟਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼, ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੌਲੇਜ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜੇ ਨੌਲੇਜ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ, ਉਹ ਇੰਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਤਕਰੀਬਨ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ। ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, 24/7 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਗੋਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ 20 ਤੋਂ 25% ਕੋਰਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ UGC ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਸਵਯਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25% ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰਲੀ ਉਸ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਤੋਂ 10 ਜਾਂ 10 ਤੋਂ 11 ਹੀ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਬੈਠੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਲ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ
ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਕਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰੋਕਟਡ ਜੀ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਵੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਦਰ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਦਰ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਜੀ, ਜੀ, ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਔਰ ਐਂਟਰੈਂਸ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣ, ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਰ ਗਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜੀ, ਸੀ, ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਘਨਿਸ਼ਟ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਰਸ। ਹਾਂ, ਟੀਚਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ UGC ਦੇ HRDC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਐਕੈਡਮਿਕ ਸਟਾਫ ਕਾਲਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ HRDC ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ IIT ਤੋਂ, ਕਿਤੇ IIM ਤੋਂ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚੋਂ। ਹੁਣ ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕੁਛ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਜੀ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਥਾਟਸ ਹੋਵੇ, ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ। अब मैं सोची जावां जी मैं बड़ा कुछ सोच लिया जी, मैं कल्ला बंदा कुछ नहीं, आइसोलेशन च कुछ नहीं होंदा जी। बिल्कुल नॉलेज की ग्रोथ है तो इंटरैक्शन बहुत जरूरी है और इंटरैक्शन तो वधिया हो नहीं सकती। बिल्कुल नवीनीकरण कहते हैं कि बदलाव कुदरत का नियम है, बदलाव होना जरूरी है, चाहिए भी है, क्योंकि ज्यों ज्यों बदलाव आएगा त्यों त्यों सभ्याचारक बदलाव भी आउणगे, रहन सहन भी बदलेगा, साडा समाजिक ताना बाना जो उलझा हुंदा है उस दियां भी गंढां खुल्लणगीਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਰਾਹ ਹੋਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? इस वेले कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हाले वी आर इवॉल्विंग, कहते काम चल रहा है डायनामिक्स। ये चीज़ ना जी ये कभी एक जगह रुकती नहीं, ये भावें हौली हौली चले भावें तेज चले, चलता रहता जी काम। सो ये ना मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम भी असीं किहड़े पासे जा रहे हैं। हुण कई खेत्रों 'च असीं बहुत तरक्की कर ली, आपां ठीक ही जा रहे हैं। एजुकेशन के खेत्र दे विच बहुत तरक्की है। आपां तुसीं देखो कि मतलब हुण तां इत्थों तक हो गया कि तुहानूं डिग्री लैण लई यूनिवर्सिटी जाण दी भी लोड़ नहीं, ऑनलाइन डिग्रीज अवेलेबल लीगल ने जी जी। ये नहीं भी धोखाधड़ी जी जी, पहले धोखाधड़ी तो काम शुरू होया सी जी बिल्कुल, पर हुण ऐसा भी लीगलाइज तरीके नाल हुण साडे अपने इत्थे जी कि ऑनलाइन एजुकेशन दा बहुत पसार लोकी दवा दवा आ रहे ने। तुसीं तुहानूं एक बारी भी यूनिवर्सिटी आने की लोड़ नहीं, कॉलेज जाने की लोड़ नहीं, घर बैठे डिग्री कर सकते हो। नवीनीकरण है, देखो असीं कित्थों शुरू होए, जदों 15-15 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर लोग नंगे पैरी तुर के स्कूलों में जाते हैं, बोरियां विछा के पढ़ते हाँ बिल्कुल, तो फटियां पोजते सी, सारा कुछ करते सी। हुण तुसीं घरों बाहर ही नहीं निकलते, उत्थे बैठे करी जाते। और लेटेस्ट डिग्री ये नहीं भी कोई आउटडेटेड चीज़ां, लेटेस्ट डिग्री तुसीं घर बैठे लै सकते हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आई जरूर है, ये इंपैक्ट्स है ने, सोशल इंपैक्ट्स भी है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट्स भी है, तो ओवरऑल तुहाडे जिहड़े एम्पलॉयमेंट जनरेशन च बहुत फर्क पिया है बिल्कुल। बट ये भी सानू कॉन्सटेंटली मॉनिटर करना भी साढ़े हथों ना निकल जाए चीज़ जी जी जी, वो चीज़ मॉनिटर करना चाहिए। रेगुलेटरी बॉडीज़ अपना रोल प्ले कर रही ने, करना भी चाहिए ताकि जो चीज़ लोगों तक पहुँचे उन्होंने फायदे नहीं पहुँचे बिल्कुल, ताकि इस चीज़ को कोई बहुता सरमाएदार कोई वो लोगों को पैसे लुट के बोलो ऐ भाजे, वो चीज़ ना होनी चाहिए, उन्होंने मिसयूज ना कर सके जी, जनता की साइकी नाल ना खेडे। कई तरह की इन्फॉर्मेशन है जिहड़ी समाजिक तौर पर ठीक नहीं है वो फैलाई जाती है
ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਮਿਲਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਖੇਡ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪੰਕਚੁਅਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਚੂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਟੀਚਰ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਉਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-5 IAS ਅਫਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਟੀਚਰ ਨਾਲੋਂ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਟੀਚਰ ਰੋਲ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਓਨਲੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆਫਲਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ ਬੁੱਕਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ PDF ਫਾਈਲ ਆ ਗਈਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ PDF ਫਾਈਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਲਤ ਰੂਪੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ, ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, 10 ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਚਾਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ, ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ। ਔਰ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ এনवायरमेंट ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ OSD2 ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇੰਚਾਰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ, 2% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 1-2% ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਮੈਂਟਸ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਆਨਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਵਰ ਫਸਟ ਟੂ ਅਡਾਪਟ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਵਿਦਿਨ 3 ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦੀ ਆਰਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੈਨਰ ਤੇ ਰੱਖਣੀ, ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹੀ ਕਿਤਾਬ ਰੈਕ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਈ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ODL ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਓਨਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ UGC ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਿ ਲਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਈ ਕੰਟੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਅਕਾਊਂਟਸ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਲੇਟਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਤੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ, ਲੋੜੀਦਾ ਹੋ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ, ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਂਝੇ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਰਾਂਝੇ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਂਝੇ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਂਝੇ ਜਿਆ, ਰਾਂਝੇ ਜਿਆ, ਰਾਂਝੇ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ, ਕੋਈ ਰਾਂਝੇ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੀ ਢੂੰਡਾ ਜੰਗਲ ਰਾਂਝੇ ਜਿਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਆ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੇ ਕਰ ਮੋੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ ਕਰੇ ਕਰੇ ਮੋੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਰਾਂਝਾ
ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ ਲੋੜੀ